Good morning to all. Now, in this lecture, let us study advertising agencies and advertising agency selection criteria. जाहिरात संस्थेची निवड प्रक्रिया. कोणकोणते घटक जाहिरात संस्थेमध्ये असणं आवश्यक आहे जेणेकरून जाहिरातदाराला जाहिरात संस्थेची निवड करणं हे सोपं होईल हे आपण आजच्या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. आणि या सोबतच जाहिरात संस्था आणि जाहिरातदार यांचे संबंध कसे असावेत, कोणत्या गोष्टी त्यांचे संबंध मेंटेन ठेवण्यासाठी आवश्यक आहेत हे देखील आजच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहणार आहोत. तर सर्वप्रथम आपण पाहूया की एजन्सी सिलेक्शन क्रायटेरिया. तर जाहिरात संस्थेमध्ये कोणत्या घटकांचा समावेश होणं आवश्यक आहे. तर सर्वप्रथम आपण सांगत असताना जाहिरात संस्थेमध्ये क्रिएटिव्हिटी ही मोठ्या प्रमाणात आवश्यक आहे. जर जाहिरात संस्था क्रिएटिव्ह असते तर जाहिरातदार लगेचच जाहिरात संस्थेची निवड करत असतो. ऍक्च्युअली क्रिएटिव्हिटी म्हणजेच क्रियाशीलता, सृजनशीलता जाहिरातीमध्ये असणं. आणि जाहिरातीमध्ये हे जे काय असणार तर हे इसेन्स आहे. इसेन्स म्हणजे विदाउट क्रिएटिव्हिटी ऍडव्हर्टायझिंग एजन्सी इज नथिंग. Creativity is the heart and soul of advertising agency. In a similar way, in colleges and schools, creative teachers are required by society or by students. Creativity is the essence. Those teachers you have observed, you have also seen that creative teachers are adored, they are revered by society, by students, and at large our country. Then creativity, hence one of the most important factors considered while selecting an advertising agency is the quality of creative service offered by the agency. Creativity depends on the quality of creative personnel. Creative personnel like copywriters, artists, art directors, painters, they all come in creative tasks because they they reshape, they nurture, they give the real touch to the advertisement, and ultimately thereby the expansion of market is possible. Everything is possible only with the help of creative ads. And the advertisement, the investment, the expenses on advertisement is considered as the investment in business. It is a part and parcel of investment. If for the expenses that is expected to spend on advertising, the making of advertising. Then let us study service offered. Many advertising agencies, we have seen in the types of advertising agencies, full service agencies we have seen. So in full service agencies, then in-house agencies or creative boutiques, specialist agencies, agency network, we have seen some of the kinds of advertising agencies. And service offered, which kind of services are offered is also an important part in selecting advertising agency. If advertiser is getting the benefits of all type of services which is expected by him, so obviously he will select the advertising agency, no doubt. Then services like which kind of services? Creative service, media service. Then on the requirements of advertiser, whether he need a full service agency, creative boutique, or media buying service agency. So as per his expectations, his means advertisers expectations, services if the agency offered, then it's well and good.
Then specialization. The third criteria to select advertising agency is specialization. Specialization in various fields such as agencies attract clients having special needs. For example, some agencies are specialized in financial advertising. Advertisers dealing in financial products may prefer such agencies. Specialization. Some of the advertising agencies, they offer special services or to serve or to present not only the advertisement of products, but very few agencies offer service advertisement. Service, I mean, not products are not shown, but services are shown. Banking, LIC, funds, they serve. They then matrimonials is also service because they don't show any kind of products. Then specialization we have seen. Remuneration is also important in selecting advertising agency. The cost of the service rendered is a very important factor to be taken into account while selecting advertising agency. Cost matters. If any agency charges a heavy fees, then advertiser thinks seriously whether it is affordable to him or not. He can he can he can think over it. So remuneration matters. The fees charged are not uniform. That is, it differs from advertising agency to agency. The rate of agency must suit the pocket of client. So, in a similar way, if it is affordable, then we can select. Our advertiser can select the agency. Reputation of the agency, it matters a lot, because in the global market, every advertising agency has their own place. So reputation is also important. It is a major factor. Advertisers should inquire about the image, integrity, ethical standards, relations of agency with its clients, successful campaign, other clients, etc. So reputation matters. Then location, a major factor to be considered while selecting ad agency is location of office of agency. A considerable amount of communication is required at different levels of ad planning, creation, and execution. So a local agency or an agency having branch office located close to the advertiser's office should be preferred, which is easy accessible. Location means, suppose advertiser and advertising agency, they reside at the same city, though it is suitable to interact, to exchange, or to understand each other about products, services, then to maintain relations with media. It is suitable if the location of advertiser and advertising agency is same. Then let us see competitors agencies. In competitors agency, advertiser must not approach an agency that handles competitors' advertising programs. This is because such an agency will not prepare ads which will help the advertiser to take an edge over competition. Uh, to nutshell, it means competitors agency. Competitors agency, if advertisement made by a company and the product is Santur, then the Lux
a company, I think Hindustan Unilever Limited. This is the company. The advertisement watch the beauty soap like Lux. So both agencies should be different because competitors, they both are competitors to each other. So competitors must be different. मीडिया कनेक्शन्स कॉम्पिटिटर्स एजन्सी म्हणजे जे काही प्रतिस्पर्धी आहेत आणि त्यांचे जे सेवा किंवा वस्तूंचे ज्या जाहिराती आहेत तर त्या सेवा वस्तूंची जाहिरात जर दुसरी पण जाहिरात संस्था करत असेल तर सेम प्रतिस्पर्धी असू नयेत. जाहिरात संस्था या सारख्या प्रतिस्पर्धी असल्या नाही पाहिजेत. त्यानंतर मीडिया कनेक्शन्स हे फार महत्वाचं आहे. मीडिया कनेक्शन्स यामध्ये जाहिरात संस्थेशी माध्यमांशी कशा प्रकारचे संबंध आहेत तर यावरही या आधारे देखील जाहिरातदार हा जाहिरात संस्थेशी निवड करत असतो. त्यानंतर आपण पाहूया की ॲक्रेडिटेशन, जाहिरात संस्था ह्या अधिकृत आहेत की नाही. जाहिरात संस्था ह्या अधिकृत व्हायच्या असतील तर त्यांना ऑल इंडिया रेडिओ, दूरदर्शन, न्यूजपेपर सोसायटी अशांकडून जाहिरात संस्थांचं मूल्यांकन करून घ्यावं लागतं आणि मूल्यांकित जाहिरात संस्था जर असतील तर जाहिरात संस्थांना देखील त्यांना असं वाटतं की त्यांना एक प्रोफेशनल स्टेटस, एक व्यावसायिक दर्जा प्राप्त होत असतो. त्याच्यामुळं ॲक्रेडिटेशन हे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यानंतर आपण पाहूया साईज. Size, a large size agency may provide a wide range of and facilities. जर जाहिरात संस्थांचा आकार मोठा असेल तर सर्व प्रकारची जी काही सुविधा आहे ती जाहिरातदाराला उपलब्ध होऊ शकते. तर याउलट आकार जर लहान असेल तर सर्वच प्रकारच्या सेवा उपलब्ध होतील असं नाही, काही कमी प्रमाणात सेवा उपलब्ध होत असतात. म्हणजे साईज कशी आहे, त्याची व्याप्ती कशी आहे, स्वरूप कसं आहे यानुसार देखील जाहिरात संस्थेची निवड ही केली जाते. त्यानंतर endorsement of the agency. Endorsement, agencies that are endorsed by television, radio and newspaper are the ones that are the most recognizable and this credit is eventually passed on to the clients. Endorsement, कोणीतरी त्या जाहिरातीचे एंडोर्समेंट करायला हवं. एंडोर्समेंट ही अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणजे कशा प्रकारे एक इंडॉर्स आपण म्हणतो ना, सेलिब्रिटी ऍडव्हर्टाइजमेंट काय आहे ते इंडॉर्समेंट आहे. एंडॉर्सर, सेलिब्रिटी कोण असतो, एंडॉर्सर असतो. एंडॉर्सर म्हणजे आता समजा एखाद्या जाहिरातीमध्ये एखादा मोठा कलाकार किंवा आपला खेळाडू आपल्याला त्याच्यात तोंडून एखादी वाक्य बोलवल्या गेलं किंवा त्या खेळाडून समजा आता MRF ची जाहिरात आहे तर विराट कोहलीने MRF ची जाहिरात केली, बॅट जे आहे, तर ते जास्त एंडॉर्सर होतो. म्हणजे एंडोर्समेंट ऑफ द एजन्सी ही आवश्यक आहे जेणेकरून ती जाहिरातीची जी काही संस्था आहे ती लोकप्रिय होत असते. अनेक आपल्या जे आहेत ते क्लायंट्सच्या किंवा ग्राहकांच्या पसंतीस उतरणारी असली पाहिजेत. त्यांच्याकडे एक स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट हवं टू फॉलो अँड अँड इमेज टू पोर्ट्रे विच मेक्स देम द मोस्ट रिलायबल इन द इंडस्ट्री. सच एजन्सीज मस्ट बी प्रिफर्ड. पास्ट रेकॉर्ड्स, भूतकाळाचा रेकॉर्ड कसे आहेत यानुसार देखील जाहिरात संस्थेची निवड ही केली जाते. त्यानंतर जाहिरात संस्थांचा अनुभव, जर अनुभव मोठा असेल, दांडगा असेल तर ऑब्विसली अशा प्रकारच्या जाहिरात संस्था आणि अशा प्रकारच्या जाहिरात संस्थेने केलेल्या जाहिराती ह्या आपल्या मार्केटमध्ये ह्या यशस्वी होत असतात. जेणेकरून हा देखील फॅक्टर जो आहे तो महत्वाचा आहे. कॉम्पिटिटर्स पॉलिसीज, टेस्ट ऑफ कंझ्युमर इन्कम ऑफ टेस्ट ऑफ कंझ्युमर, इन्कम ऑफ कंझ्युमर, कंझ्युमर्स रिस्पॉन्सेस, फॅशन्स अँड ट्रेंड्स, reputation of different media etc. such an agency must be preferred. एक्सपिरियन्स, थोडक्यात
महत्वाचा आहे. मेंटेनिंग एजन्सी क्लायंट रिलेशनशिप, जाहिरात संस्था आणि जाहिरातदार यांचे संबंध कशा प्रकारचे असतात, कशा प्रकारचे असायला हवे जेणेकरून हे जे संबंध आपला फार काळ टिकवणं हे आवश्यक आहे. टिकत नाहीत कारण हे बिझनेस पार्टनर्स असतात हे, पण टिकण्याचा जर प्रयत्न केला, दोघांनी प्रयत्न केला, तर जाहिरात या जाहिरात किंवा जाहिरात संस्था आहेत, तर यांचे जे दोघांचे संबंध आहेत ते खूप काळ टिकून राहत असतात. तर कोणत्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत संबंध चांगल्या प्रकारे टिकायचे असतील तर म्युच्युअल ट्रस्ट, एकमेकांचा जो एकमेकांप्रती विश्वास असणं हे फार महत्वाचं आहे. त्यानंतर जे काही दोघांनी जे आहे ते जाहिरात मोहीम आखलेली आहे, तर ते एकमेकांच्या जे काही अपेक्षा आहेत ह्या कन्सिडर करूनच मोहीम आखली पाहिजे. त्यानंतर ऍट द सेम टाइम द क्लायंट शुड हॅव द फ्रीडम टू कॉन्ट्रीब्यूट क्रिएटिव्ह आयडियाज टू द एजन्सी. वेळोवेळी जाहिरात संस्थेनं देखील क्रियात्मक जो काही सल्ला आहे तो जाहिरात संस्थांना जाहिरातदाराला दिला पाहिजे. जे काही विश्वासाचं आणि म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगचं हे नातं आहे, एकमेकांना समजून घेणं, नवीन नवीन आयडिया किंवा संशोधन चांगल्या प्रकारे करणं आणि त्याचा जो परिणाम आहे तो मार्केटवर देखील पडला पाहिजे. मार्केटमध्ये देखील त्या ज्या वस्तूंचा जाहिराती करतात जाहिरात संस्था, तर त्या ह्या लोकप्रिय असल्या पाहिजेत. नुसतं लोकप्रिय असून चालत नाही, तर जे काय ते वस्तू जी आहे ते मोठ्या प्रमाणात विक्रय किंवा वृद्धी ही झाली पाहिजे, तरच विश्वास हा विश्वास जो आहे तो जो म्युच्युअल ट्रस्ट आहे ते चांगल्या प्रकारे असणं आवश्यक आहे. त्यानंतर प्रियर अप्रुव्हल, द ऍडव्हर्टायझिंग एजन्सी मस्ट गेट प्रियर अप्रुव्हल फॉर द ऍडव्हर्टायझिंग वर्क डन ऑन द बेसिस ऑफ क्लायंट फीडबॅक. लेट मी ऍडमिट. त्यानंतर प्रॉम्प्ट पेमेंट हे महत्वाचं काय आहे. प्रियर अप्रुव्हल म्हणजे एखादी जाहिरात करायची असेल, निर्माण करायची असेल तर अप्रुव्हल घेणं, परवानगी घेणं, जाहिरात म्हणजे प्रत्येक गोष्टीला जर परवानगी घेऊन एखादी कार्य केलं ही एक विश्वासार्ह वातावरण त्या जाहिरात संस्थेचं जाहिरातदाराशी असतं. त्यानंतर पेमेंट जे आहे, तर जे काय आहे ते पेमेंट, पूर्ण जे पेमेंट आहे जाहिरात संस्थेकडे करत असतो पूर्ण जाहिरातीचा, आणि जाहिरात संस्था जे आहे ते 15% स्वतःकडे रक्कम शिल्लक ठेवून बाकीची जी रक्कम आहे ते माध्यमांना देत असतात. याच्यामध्ये जे पेमेंटच्या ज्या गोष्टी आहेत ते प्रॉम्प्टपणे त्यांनी करायला पाहिजे. त्यानंतर कमिशन, कन्सेशन इन कमिशन, काही जाहिरात संस्था जर जाहिरातदार लवकर पेमेंट करत असेल तर 1% किंवा 2% सवलत देते, तर हे पण आवश्यक आहे. काही सवलत मिळाली की तेवढं समाधान वाटतं. त्यानंतर पब्लिश any concession extended by the media is to be passed on to the client. आणि मीडिया काही वेळेस जर कन्सेशन सवलत देत असेल तर मीडियानं सवलत दिलेली ती लगेचच जाहिरातदाराला परत केली पाहिजे, नाहीतर आपल्याकडेच ठेवून घ्यायचं, हे चुकीचं आहे. नॉट टू ऍडव्हर्टाइज फॉर इमिडिएट कॉम्पिटिटर, आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांचे जे आहे ते प्रतिस्पर्धी ज्या वस्तू आहेत त्या वस्तूंची जाहिरात करणं हे देखील चुकीचं आहे. नॉट टू ऍडव्हर्टाइज फॉर इमिडिएट कॉम्पिटिटर्स देन प्रियर अप्रुव्हल इट्स ओव्हर गुड सर्व्हिसेस. द ऍडव्हर्टायझिंग एजन्सी मस्ट प्रोव्हाइड, चांगल्या प्रकारच्या जे काही सेवा आहेत त्या जाहिरात संस्थेनं पुरविल्या पाहिजेत. appropriate time helps in maintaining good agency client relationship. हे पहा, सर्व आर्थिक बाबत आवश्यकता असली पाहिजे. तर यासोबतच जे काही एखादी जाहिरात संस्था किंवा मोहीम आखायची आहे तर त्याला जो काही वेळ आहे त्या वेळेत त्यांनी काम करणं हे देखील आवश्यक आहे. आणि सर्वच ज्या काही सेवा आहेत त्या विश्वासानं करणं आवश्यक आहे. मग समजा एखादी वस्तूचं मोठ्या प्रमाणात विक्रय होत नाही तर त्यांनी समजून घेतले पाहिजे आम्हाला काय करायचे, असं जर दृष्टिकोन ठेवला, तुमची वस्तू जे काय आहे ते मार्केटमध्ये टिकली नाही टिकली आम्हाला काही हे नाही, आम्ही जाहिरात करून मोकळे हो, असं जर दृष्टिकोन ठेवला तर संबंध हे बिघडू शकतात.
असं जे काय ते एकमेकांना समजून घेतलं पाहिजे. त्यानंतर जे काही रिटर्न ॲग्रीमेंट असणार, जे काही फीस बद्दल आहे, कम्प्लिशन ऑफ द वर्कचे डेट असेल, त्यानंतर डिस्काउंट जे काय आहे ते शेअरिंग ऑफ डिस्काउंट रिसिव्ड फ्रॉम मीडिया असेल, तर हे सगळं काय ते रायटिंग मध्ये पाहिजे, कारण बोललेले शब्द लगेचच विसरून जाऊ शकतात. सगळं काही रिटर्न मध्ये असणं आवश्यक आहे. त्यानंतर पासिंग डाऊन कॅश डिस्काउंट्स टू क्लायंट्स. इफ मीडिया गिव्स एनी कॅश डिस्काउंट फॉर मेकिंग पेमेंट विदिन स्टिपुलेटेड टाइम, then such discount should be passed down to client, provide the client pays the agency bills by due date. त्यानंतर frequent interaction between agency and client. Now in this point I told you there should be frequent interaction. वेळोवेळी जाहिरात संस्था जाहिरातदार यांच्याशी इंटरॅक्शन चर्चा ही घडून आली पाहिजे, जेणेकरून थोडेसे काही समस्या किंवा काही डाऊट असतील तर हे त्याचं निराकरण होणं हे आवश्यक आहे. नाहीतर ते मनात राहतं, एखादा डाऊट आला, संशय आला तर ते मनात असलं की मग पुढे संबंधांवर त्याचा परिणाम होत असतो. आपलं बिल हे यांनी दिलं नाही, बिल असतं 5-10 रुपयाचं, पण त्याचा परिणाम हा मोठा विश्वासावरला तडा जाण्याची शक्यता असते. जे काही रक्कम आहे 5-10 रुपये नसून जे काही रक्कम थोडीशीच रक्कम असते, पण संबंध हे बिघडू शकतात आणि त्या संबंधाचं निराकरण करणं हे दोघांनाही आवश्यक आहे. त्यानंतर ऑदर्स मध्ये the agency must not hurt the client's ego, decide clearly as to who will handle the account within the agency so as to avoid confusion in due course. जे काही आपलं एखादी कन्फ्युजन निर्माण झालं असेल तर सर लवकरात लवकर जाहिरात संस्थेनं हँडल केलं पाहिजे किंवा जाहिरातदारानं हँडल केलं पाहिजे. असं नाही की एकमेकांनी जाहिरात संस्थेनं थोडंसं एक पाऊल मागे घेऊन जे काही समस्येचं निराकरण हवं. मेंटेन रेग्युलर परफॉर्मन्स ऑडिट फ्रॉम द एजन्सी साइड. एका ऑडिटिंग आपण पाहिलं तर ते ऑडिट हे व्यवस्थित असलं पाहिजे आणि शिस्त महत्वाची आहे, पंक्च्युअलिटी महत्वाची आहे आणि जे काही प्रॉपर जे काही ते प्रोग्रेस रिपोर्ट जो आहे तो वेळोवेळी सबमिट केला पाहिजे जाहिरात संस्थेनं. त्यानंतर द क्लायंटने महत्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या पाहिजे जसे की ट्रीट द एजन्सी विथ कर्टसी ॲट ऑल टाइम. त्यांची भाषा ही सौजन्यात्मक असली पाहिजे. त्यानंतर डू नॉट हर्ट द इगो ऑफ एजन्सी पीपल. जे काही जाहिरात संस्थेमध्ये कार्य करणारे कर्मचारी आहेत तर त्यांचा जो आहे तो इगो किंवा अहम जो आहे तो दुखावला गेला नाही पाहिजे. त्यानंतर क्रिएट एन्थुझियाझम इन द स्टाफ ऑफ द एजन्सी फॉर देअर प्रोडक्ट्स ऑर सर्व्हिसेस. स्टाफमध्ये वातावरण जे आहे ते उत्साहाचं ठेवण्याचा प्रयत्न क्लायंटनं देखील किंवा जाहिरातदारानं नेहमी केला पाहिजे. हाव फेथ इन द एजन्सी. पाहिजे जाहिरातदाराचा किंवा क्लायंट जो असतो जाहिरातदार त्यांचा विश्वास हा जाहिरात संस्थेवर असला पाहिजे. अवॉइड पर्सनल फेवर्स फ्रॉम द एजन्सी. युटिलाइज द सर्व्हिस ऑफ द एजन्सी स्ट्रिक्टली फॉर द कंपनी. थोडक्यात हे जे संबंध आहेत हे जे आहेत ते वैवाहिक पती पत्नी आहेत यांच्यासारखे आहे. त्याच्यामध्ये विश्वास, एकमेकांना समजून घेणे किंवा जे काही संशय आला असेल, काही प्रश्न निर्माण झाले असतील संबंधामध्ये तर लगेचच त्याचं निराकरण करणं आणि काही ज्या महत्वाच्या अति महत्वाच्या गोष्टी आहेत काही ट्रान्झॅक्शन्स किंवा ऑडिट असेल त्याच्या रायटिंग मध्ये सर्व काही मेंटेन ठेवावं लागतं. आणि थोडक्यातच भारतासारख्या देशामध्ये हे जे संबंध आहेत ते 9 ते 10 वर्ष टिकून राहतात किती प्रयत्न चांगला केला तर. आणि विकसित देशामध्ये 5 ते 7 वर्षापर्यंत हे जे काही जाहिरातदार आणि जाहिरात संस्था यांचे संबंध हे टिकून राहतात. तर आजच्या लेक्चरमध्ये 10 मिनिट राहिलेत. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आता आपण पाहणार आहोत संबंध आपण पाहिले. त्यानंतर क्लायंट टर्न ओव्हर आपण थोड्या वेळात पाहूया की क्लायंट टर्न ओव्हर म्हणजे काय. तर क्लायंट टर्न ओव्हर मीन्स क्लायंट चेंजिंग देअर ॲडव्हर्टायझिंग एजन्सीज. जेव्हा
जाहिरातदार जाहिरात संस्था हा बदलतो, त्याला क्लायंट टर्न ओव्हर असं म्हणायचं. तर का बदलत असतो? इट मीन्स क्लायंट क्लोज देअर अकाउंट्स with the existing agencies and switch over to other agencies. म्हणजेच का होतं? जाहिरातदार आता आपण संबंध पाहिले त्यांचे, पण हे संबंध पास किंवा जे काही ज्या काही वर्षानंतर हे बदलतात किंवा हे चेंज का होतात? जाहिरातदाराला असं का वाटतं की जाहिरात संस्था आता बदलली पाहिजेत? आता उदाहरणार्थ विश्वास कमी झालेला असतो, त्यानंतर एकमेकांचे त्याने निराकरण वेळोवेळी केलेलं नसतं, एकमेकांमध्ये जे काही सौजन्य विश्वास ह्या गोष्टीला कुठेतरी तडा गेला की आपोआपच मार्केटमधलं जे काही स्थान आहे तर ते टिकून जाहिरात संस्थेमुळं आपलं राहिलं नाही. जाहिरात संस्था हे क्रिएटिव्ह पद्धतीनं कार्यरत नाही असं जर वाटलं तर जे आहे ते संबंध किंवा जाहिरातदार जाहिरात संस्था बदलत असतो किंवा चेंज करतो. तर यामध्ये कारण पण कोणती आहेत? तर उदाहरणार्थ पुअर क्वालिटी ऑफ सर्व्हिसेस, सेवा ज्या आहेत त्या व्यवस्थितरित्या पुरवल्या जात नसतील तर आपोआपच जाहिरात संस्थे आणि संबंध हे दोघांचे बिघडतात. If the client becomes dissatisfied with the quality of advertising services provided by the agency, then it may leave the existing agency and look for another agency which provides better service. And the personal changes in staff, त्यानंतर जाहिरात संस्थेने जे काय आता आपला स्टाफ आहे कॉपीरायटर्स आर्टिस्ट हा जर बदलला तर आपोआपच जाहिरात संस्था जाहिरातदार हा बदलतो. त्यानंतर लॅक ऑफ कोऑर्डिनेशन अँड कम्युनिकेशन, दोघांमध्ये समन्वय आणि संदेश वहन चांगल्या प्रकारे नसेल तर जाहिरात संस्था ह्या बदलल्या जातात. त्यानंतर डर्थ ऑफ कॉन्फिडन्स, एकमेकांवरचा विश्वास जो आहे तो कमी झाला तर जाहिरात संस्था आपोआपच जाहिरातदार हा चेंज करत असतो. त्यानंतर पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, यामध्ये the clients and the top executives of the advertising agency may have conflict regarding any decision of advertising campaign such as copywriting, copy designing. जाहिरात संस्थांमध्ये काहीतरी कॉन्फ्लिक्ट झाला कॉपीरायटर्सचा सीईओशी किंवा जे काही प्रत्येक संस्थेमध्ये एक उतरंड असते अधिकाराची, तर यामध्ये काही कॉन्फ्लिक्ट झाला तर आपोआपच जे आहे ते स्टाफ हा एका जाहिरात संस्थेमधला स्टाफ हा दुसऱ्या जाहिरात संस्थेमध्ये जातो आणि त्यानुसार त्यामुळे देखील जाहिरात संस्था ही बदलली जाते. त्यानंतर ह्युमन टेंडन्सी टू चेंज, आता मानवी स्वभाव पण आहे, आता ह्याला काय औषध नाही. माणसाला वाटतं की दुसरा पण जाहिरात संस्थेचे किंवा त्यांना पण आपण संधी दिली पाहिजे. सर्व जाहिरात संस्थांना आपण संधी दिली की चांगले आहेत, त्याच्यामुळे पण ह्युमन टेंडन्सी आहे. त्यानंतर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सर्व्हिसेस, काही जाहिरात संस्था ज्या आहेत ते सर्व्हिसेस सर्व प्रकारच्या पुरवू शकत नाहीत, काही सर्व्हिसेस मध्ये त्यांना पुरवता येत नाहीत, काही त्यांच्याही मर्यादा असतात, त्यामुळे देखील जाहिरात संस्था या बदलल्या जातात. त्यानंतर डिससॅटिस्फॅक्शन विथ क्रिएटिव्ह एफर्ट्स, असं वाटलं की जे काही सध्या जे आहेत ना जाहिरात संस्थांचे एफर्ट जे आहे ते कार्य आहे सॅटिस्फाईड नाही, समाधानकारक नाहीत, म्हणून देखील जाहिरात संस्था बदलली जाते. त्यानंतर कॉन्फ्लिक्ट ऑन पेमेंट, जर आर्थिक व्यवहार याच्यामध्ये काहीतरी थोडा डाऊट आला तर मी सांगितलं की त्याच्यामध्ये लवकरात लवकर हे निराकरण करायला पाहिजे, पण काही जाहिरात संस्था करत नाहीत आणि संबंध हे बिघडतात. हँडलिंग कॉम्पिटिटर्स अकाउंट, त्यानंतर अनसक्सेसफुल ऍड्स कॅम्पेन, जाहिरात ज्या मोहिमा आहेत त्या यशस्वी झाल्या नाही तरी संबंध बदलतात. आणि ऑदर्स मध्ये चेंज इन द लोकेशन ऑफ एजन्सीज ऑफिस, जे काही आपण आता पाहिलं की जे लोकेशन आहे ते एका शहरात असलं पाहिजे, जर नसेल तरी पण किंवा चेंज झालं असेल तर संबंध किंवा कमी होण्याची शक्यता असते. त्यानंतर client's office to another city may also lead to client turnover. New agency comprising of highly creative personnel enters the advertising scene. The client may contract with the new agency. Another, the agency, especially if it is a small one, might not accredited by Doordarshan and INS,
इंडियन न्यूजपेपर जे आहेत. तर अधिकृत जाहिरात संस्था किंवा वेळोवेळी जाहिरात संस्थांना आपल्या संस्थांचं मूल्यांकन करावं लागतं. तर या मूल्यांकनामध्ये काही जाहिरात संस्था जर काही वर्षानंतर कमी पडल्या, त्यांनी मूल्यांकन करून घेतलं नाही किंवा त्यांचा जो दर्जा आहे तो कमी झाला, प्रोफेशनल स्टेटस जे कमी झालं, तर आपोआपच क्लायंट टर्नओव्हर होण्याची शक्यता असते. त्यानंतर आताच आपण क्लायंट टर्नओव्हर याच्यामध्ये काय पाहिलं तर जाहिरात संस्था आणि जाहिरातदार यांचे संबंध जे आहेत का बिघडतात, त्याचे कोणकोणते कारण आहेत हे आपण आताच पुअर क्वालिटी किंवा सेवा असतील त्यांचा नसेल, एकमेकांमधला विश्वास कमी झाला असेल आणि मानवी जे आहे तो स्वभाव आहे, बदल हा मानवी जीवनाचा एक स्थायी भाव असा आपण म्हणतो, तर तसा असेल. आणि जे काही मोहिमा वेगवेगळ्या जाहिरात संस्था ज्या आहेत ते मोहिमा असतात त्या जर यशस्वी झाल्या नाहीत तरी क्लायंट टर्नओव्हरची शक्यता असते. तर आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण थोडक्यात काय पाहिलं तर जाहिरात संस्थेची निवड प्रक्रिया, त्यानंतर जाहिरात संस्था आणि जाहिरातदार यांचे संबंध आणि क्लायंट टर्नओव्हर हे 3 घटक आजच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिलेत. तर सर्वांनी सहकार्य केलं त्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू.